다시텔릭 시청자 여러분 안녕하십니까? 티베트와 달라이라마, 티베트 중앙정부에 대한 주간 뉴스를 시작하겠습니다. 미국 하완에서 티베트 중국 분쟁 해결 법안을 통과시켰습니다. 티베트의 중심적 지도자 달라이라마는 핀란드 대통령 당선인에게 축하를 전했습니다. 달라이라마와 티베트 중앙정부 지도부는 새해 축하 인사를 전했습니다. 대통령은 발트 3국과 영국, 벨기에 공식 방문을 마치고 남인도를 방문했습니다. 티베트 중앙정부는 가구 목록 조사 시작 발표했습니다. 남결 제둡 대표는 체코 대사관 주최 오찬에 참석했습니다. 미국에서 2월 15일 티베트와 관련 대형 뉴스가 발표되었습니다. 국제 티베트 운동 보고에 따르면 미국 하완은 중국 정부가 티베트 지도자들과의 대화를 통해 장기간 결친 티베트 중국 분쟁을 해결하도록 압박하는 미국의 노력을 강화하는 법안을 통과시켰습니다. 양당의 지지를 받은 티베트 중국 분쟁 해결 촉진 법안 또한 티베트 해결 법안으로 알려져 있으며 중국 정부가 2010년 이후 중단된 달라이라마의 사절들이나 티베트 인민의 민주적으로 선출된 지도자들과의 협상을 재개하도록 압박하는 것을 목표로 합니다. 이 양당 법안은 민주당 소속 짐 맥거번 의원과 공화당 소속 마이클 맥콜 의원이 제안했으며 티베트가 고대로부터 중국의 일부였다는 중국의 부정확한 주장을 기각하고 티베트 역사, 인민 및 기관에 대한 중국의 잘못된 정보를 적극적으로 대응하도록 국무부에 권한을 부여합니다. 이 법안은 하원에서 찬성 392표, 반대 28표, 기관 11표로 다수의 지지를 얻어 통과되었습니다. This bill ensures that Tibetans have a say in their own future. It stresses the need for a direct dialogue between the CCP and the democratically elected leaders of Tibet, and that any resolution must be peaceful and include the voice of the Tibetan people. By passing this timely bill, the People's House would be standing up for the universal rights and aspirations of the Tibetan people. This bill authorizes the State Department to take actions to counter Chinese Communist propaganda directed against Tibet and its history and its institutions. And for that reason, it ought to be strongly supported. And again, I urge my colleagues to support this bill because it is about standing up for human rights. It is about standing up for the Tibetan people, a people who have been repressed for far too long. And I thank all of my colleagues for their support. I'm very thankful to Representative McCall, Chairman of the Foreign Affairs Committee, and Representative Jim McGovern from the Democrat side in the House who sponsored this bill, which has now been passed in the House almost unanimously with 392 votes in favor, 17 against, and 11 abstentions. And even those who have opposed the bill were not opposing the content of the bill as such, but they want to make the bill much more stronger. Otherwise, we could, I think, term it as a unanimous decision in the House. I very much appreciate all your efforts, including Representative Meeks as the ranking member of the Foreign Affairs Committee in the House. And now we have to wait for the Senate Foreign Relations to pass the resolution and then take it to the Senate floor to take it to the presidential accent. I want to thank you again for all the members who have supported this bill, and we look forward to turning it into an act with support from Senate as well, with Senate
Senator Todd Young from the Republican side and Jeff Merkley from the Democrat side, and Senator Ben Cardin is also the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, with whom we had a very long relationship. We are hopeful that this will get through in the Senate as well for the presidential extent. This is a joint effort by many people within the Congress who have been supporting us, and I want to especially mention Todd Stein for taking the effort when he was working with Representative McGovern, and also staffers from McGovern's office, from Meek's office, from McCall's office, who have been very, very active in getting this job done in the House. And from our side, the Office of Tibet and the International Campaign for Tibet, lobbyists, the other non-governmental organizations that have been representing Tibet in the Congress to push this bill. It has been a joint and cooperative effort from everybody that we could reach this stage. Now we'll have to wait for the Senate to pass this bill, and then with the President's accent to turn it into an act. We look forward to that, and please support this bill in the Senate. Thank you very much. 티베트의 종신적 지도자 달라이라마는 알렉산더 스투프에게 핀란드의 대통령으로 선출된 것을 축하하는 편지를 보냈습니다. 편지에서 달라이라마는 국제사회가 대화와 외교를 통해 폭력적인 갈등을 해결하기 위해 공통의 노력을 기울이기를 희망하며 이를 통해 또 평화롭고 자비로운 세계의 창조에 기여하기를 바란다고 했습니다. 달라이라마는 핀란드 국민의 희망과 열망을 실현하는 데 앞서 있는 도전과 기회를 성공적으로 해결하기를 바라며 새 대통령에게 모든 성공을 기원했습니다. 2월 14일 남겔 수도와는 좀톡 rinpoche 수도장의 주도하에 다람살라에서 14대 달라이라마를 위한 장수 기도를 올렸습니다. 티베트의 영적 지도자 달라이라마는 전통적인 티베트 새해 로사를 2151년을 맞이하여 티베트 내외의 티베트인들에게 따뜻한 인사를 전했습니다. 달라이라마는 티베트 본토에 있는 국민들이 갖고 있는 굳건한 신앙과 헌신을 대해 감사의 뜻을 표했습니다. 또한 티베트 새해를 맞이하여 티베트 중앙정부의 수장들이 전 세계 티베트인들에게 로살 인사를 전했습니다. 대통령은 인사말에서 망명 티베트인들에게 티베트 정체성을 보존하기 위한 노력을 배가하도록 호소하고 달라이라마의 비전을 이해하는 것이 필수적이며 더 중요하게 그것을 실천에 옮기는 것이 중요하다고 말했습니다. 망명 티베트 의회의 의장 켐포 순남담필과 법원원장 덴진 롱떡은 로살의 인사도 전했습니다. 2월 10일 티베트 로살 전날 이른 아침 정보 및 국제관계부 장관 널진 돌마, 망명 티베트 의회 부의장 돌마 지링이 기념 행사를 주재했습니다. 티베트 의회 의원들, 티베트 중앙정부의 비서들, 직원들과 함께 남겔 수도원의 승려들과 간덴 보당의 비서들이 새해의식 제도를 관찰하기 위해 참석했는데 이는 두 번째 달라이라마 때부터 실시된 의식입니다. 널진 돌마 장관과 부의장 돌마 지링 대강은 달라이라마의 왕좌에 만달라 공양을 올리고 의식을 시작되었습니다. 새해 셋째 날인 2월 13일 미국의 티베트 문제 특별조정관인 차관보 우즈라 제야와 미국 국무장관 안소니 블링킹이 전 세계의 새해를 축하하는 티베트인들에게 비디오 메시지를 통해 인사를 전했습니다. 영국에서는
올파티 의회 티베트 그룹이 처음으로 티베트 로사를 축하했으며 의원들, 티베트인들, 그리고 중국 및 위구르 커뮤니티의 지지자들을 포함한 거의 80명의 손님이 참석했습니다. 팀 로튼 의원, 알튼 견짐 세년 의원, 베라 흡 하우스 의원, 벤 로저스 및 다양한 티베트 조직의 대표자들과 같은 인사들이 참석했습니다. 리투아니아 빌뉴엔서는 티베트의 친구들이 티베트 광장에서 전통 장식과 얼음 조각으로 로사를 축하하며 티베트인들과 연대를 표했습니다. 미국 매사추세츠에서는 티베트 커뮤니티가 티베트 난민의 재정착에 중요한 역할을 한 바니 프랭크 의원을 기렸으며 1992년에 시작된 이주의 32주년을 기념했습니다. 티베트 신년을 또한 달라이라마의 사무국, 일본 티베트 사무소, 네팔, 프랑스의 티베트 사무소에서도 소박하게 축하되었으며 저명한 손님들과 티베트 지지자들이 참석했습니다. 대통령 벤파치링은 4개 발트 해인 도시의 공식 투어를 마치고 2월 1일 영국으로 돌아와 티베트 지지자들, 티베트 관련 옹호단체들, 영국 내 티베트 공동체 의회 멤버들 및 UK 위텍과 만났습니다. 2월 3일 위녹대학 강제서밋에서 티베트 가치 기반의 자유운동의 도전이라는 주제로 기조연설했습니다. 대통령은 티베트 접근 방식의 평화, 존중, 자비 등 인간 가치를 강조했습니다. 이 공식 방문은 소남 프라시 대표와 런던 티베트 사무소의 로초 삼텐 비서가 조직했습니다. 대통령은 2월 4일 벨기에 엔트워프에 도착해 티베트 청년과 상호작용하고 티베트 자유투쟁을 이어갈 책임을 상기시켰습니다. 벨기에를 방문한 후 인도 벵갈루루에 나머지 공식 일정을 소화했습니다. 대통령은 마운트 카멜 대학, 센트 조셉 대학, 엠스 라마이야 응용과학 대학 국가안보연구센터의 학생과 교수진에게 티베트 거환의 글로벌 중요성과 인도 티베트 간의 역사적 및 현대적 관계, 중국의 경제 상황 및 티베트에 대한 중국의 강압 정책에 대해 강조했습니다. 벵갈루루 방문 중 대통령 벤파체링은 뉴엔드 엑스포의 발라자우탄과 티베트 자유운동에 대한 논의하고 인도 정부의 전 외교장관 스미트 니루파마 라오와 만나 티베트의 현재 상황에 대해 논의하고 지원을 요청했습니다. 그는 또한 벵갈루루 티베트 청년 호스텔에서 티베트 학생들과 교류했습니다. 이어서 대통령은 인도 티베트 우호협회 훈술 지부를 공식 개회하고 콜레갈 티베트 정착촌에서 4일간의 공식 활동을 시작했으며 이는 인도 전역에서 티베트에 대한 지속적인 옹호와 지원 활동을 표시합니다. 2월 2일 종교문화부, 내무부, 교육부, 보건부 공통으로 티베트 중앙정부의 가구 목록 조사 프로젝트에 관한 기자회견을 개최했습니다. 기자회견에서 언론에 발표하는 동안 내무부에 대표하여 발덴톤두 비서는 이 조사의 목표를 소개했습니다. 그는 인도와 네팔의 티베트 공동체에 대한 적절한 가구 목록이 부족하기 때문에 이번 예정된 조사가 행정부에 정확한 통계를 제공하고 미래 프로젝트를 효율적으로 수립하는 데 도움을 줄 것이라고 말했습니다. 발덴톤두 비서는 인도와 네팔의 티베트 정착지에 있는 모든 티베트 공동체 구성원들에게 이 조사에 참여하여 티베트 중앙정부가 망명 티베트인의 복지를 성공적으로 봉사할 수 있도록 그들의 노력에 협력해 줄 것을 촉구했습니다. 2월 6일 체코 외교부 인권 및 전환정책 담당 이사 베로니카 미틀코파를 위해 워싱턴 DC에 위치한 체코 대사관이
5천을 주최했습니다. 이 행사에는 티베트 사무소의 남결 제도과 출팀자초 그리고 쿠바, 베네수엘라, 러시아, 이란에서 온 인권 옹호자들이 참석했습니다. 대사 스테셰크는 체코의 인권과 민주주의에 대한 약속을 강조했고 미트코바는 바출라 하벨 대통령과의 작업에 대해 추억을 되새었습니다. 남결 제도 박사는 티베트에 대한 지지와 전 세계적으로 권위주의를 맞서 체코 정부와 국민의 입장을 강조하며 인권과 민주주의에 대한 원칙적인 입장을 강조하여 감사를 표했습니다. 저희가 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.